Okay, now today we are going to learn about the photochemical reaction of olefins. Okay, today's our topic is photochemical reaction of olefins. Basically, olefins shows geometrical isomerism. Okay, only the olefins have the ability to show the geometrical isomerism, and it involves isomerization. Isomerization means the interconversion of cis trans isomer. Cis trans isomer of alkene is called as isomerization. Means one of the isomer is converted. Cis isomer is going to be converted into the trans isomer, just like as this. So here it is. You can see this is the example of steel wheel, and this is in the transform. Why it is transformed? Because the bulky group is on the opposite side of double bond. You can see here. This is this nitrogen having double bond. Okay, and the one of the bulky group is other side of double bond, and this is another side of double bond. So it is a trans when they undergoes a isomerization, interconversion of isomerization in presence of light, it gives a cis isomer. So this particular process is known as isomerization, cis trans isomerization. But this process when happens with the UV light, it is known as photoisomerization. Simply, you can consider when this any kind of cis or trans isomer is converted into the trans or cis. Here it is trans isomer is going to be converted into the cis. So this particular process, interconversion of cis to trans isomer is known as isomerization. But such type of reaction when happens in presence of light, UV light or sensitized light, then this particular process is known as photoisomerization. Okay. So the photoisomerization is a form of isomerization induced by the photoexcitation. So the transformation can be carried out. This particular transformation, as I earlier said, that this transformation can be carried out by the irradiation of olefins or by sensitized radiation. Okay. So here it is one isomer is converted into the another isomer in the presence of UV light. So it may either occur through a singlet or triplet step. As we learn about the Jablonski diagram, and now in that diagram there is singlet and triplet excitation state is there. When the molecule goes under photochemical reaction, it should go into the singlet and triplet state. Then and then it will occur. Okay, so here it is. This molecule should goes into the singlet or triplet state. So it has been reported the isomerization of it has been reported the isomerization in the triplet state has a lower barrier to rotation around the carbon-carbon. So means this particular isomerization can occur through two state, that is singlet as well as triplet. But the isomerization which occurs through triplet state has a lower energy barriers for the rotation of around carbon-carbon bond. So this isomerization occurs pi to pi transitions. That is the basic introduction of photoisomerization. Again, सो फोटो आयसोमरायझेशन मध्ये काय होत असतं की सिस अँड ट्रान्स आयसोमरचं कन्व्हर्जन होत असतं सिसच्या ट्रान्समध्ये किंवा ट्रान्स सिसमध्ये होत असतं पण ज्यावेळेस हे आयसोमरायझेशन एच म्यू मीन्स यूव्ही लाईट किंवा इरॅडिएशन लाईट असेल इरॅडिएटिव्ह ऑफ लाईट सो ह्या दोघांच्या प्रेझेन्स मध्ये जर कन्व्हर्जन होत असेल सिस ट्रान्स त्याला आपण म्हणतो फोटो आयसोमरायझेशन सो फोटो आयसोमरायझेशन मध्ये एक आयसोमर दुसऱ्या आयसोमर मध्ये कन्व्हर्ट होतो ओके आणि हे आयसोमरायझेशन सिंगलेट किंवा ट्रिपलेट स्टेट मध्येही होऊ शकतं पण असं ऑब्झर्व झालेलं आहे इट इज रिपोर्टेड दॅट द आयसोमरायझेशन ऑकर्स इन ट्रिपलेट स्टेट म्हणजे जे ट्रिपलेट स्टेट मध्ये आयसोमरायझेशन होणार आहे त्या पर्टिक्युलर आयसोमरेशनला एनर्जी बॅरियर जो काय असणार आहे ती तो कमी असणार म्हणजे त्याला एनर्जी कमी लागणार आहे रोटेशन करण्यासाठी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करण्यासाठी आणि ह्या पर्टिक्युलर फोटो आयसोमरायझेशन मध्ये पाय टू पाय ट्रान्झिशन्स इन्व्हॉल्व होत असतात ओके so now let us consider an example a basic example upon consider so here it is you can see that this particular molecule having a different types of substitute A, B, D, E. Okay, so suppose A and D are the bulky groups and B and E are the small groups. So it is a cis isomers. They're supposed to be A and D. Same priority चे group जर suppose
जर सपोज सेम प्रायोरिटी ग्रुप एका साईडला असतील तर तो सिस आयसोमर असतो, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साईडला असतील तर त्याला ट्रान्स म्हणतात. यू कॅन सी हिअर. सो ए आणि डी अपोजिट साईडला, सो इट इज ट्रान्स आयसोमर, इट इज अ सिस आयसोमर. ओके. मग आता ह्या केसमध्ये काय होणार की व्हेन दिस मॉलिक्युल इज इरॅडिएटेड विथ द UV लाईट, so there is a excitation of pi electrons, means here it is excitation of pi electrons occurs and bi radical is formed. This bi radical molecule is formed. Excitation of pi radical होणार ना, मग एक इलेक्ट्रॉन जाणार, so it is radical formation. This bond is going to be cleaved, right? The bond cleave होईल आणि त्याच्यामुळे इथं आपल्याला radicals formation होते. Now in the next step there is a rotation of sigma bond. आता कारण double bondचं rotation impossible. It is very difficult to rotate the double bonds because of there is a restricted rotation due to the pi electrons. Okay, but when the molecule is converted into the single bond, the rotation can easily happen. So ह्या केसमध्ये सिंगल बॉन्ड मध्ये असल्यामुळे आपण एक हा पार्ट फिक्स ठेवून हा पार्ट इझिली रोटेट करू शकतो. So now we are going to rotate this part, right, in this direction. So D will be at this position and E will be at the D position. Okay. सो मग इथं बघू शकतात की रोटेशन झालेलं आहे. एक भाग फिक्स करू शकतात. तुम्हाला वाटत असेल तर डी हा भाग फिक्स करा, हा भाग रोटेट करा. यू कॅन रोटेट एनी वन ऑफ them. Okay. So after that, this particular molecule is formed, right? हा जो काही आपल्याला रोटेशन झालेला प्रॉडक्ट मिळतोय, सो इट इज ओके. देन हिअर इट इज, यू कॅन सी दॅट द बॉन्ड ब्रेकिंग इज टेक प्लेस. पहिलं ज्यावेळेस एक्सायटेशन होणार, इलेक्ट्रॉनिक एक्सायटेशन होत आहे, so in this case the bond breaking is takes place and then we are going to rotate that single bond. मग आपण तो रोटेट केला सिंगल बॉन्ड by keeping fix one of the part. Okay. Then this particular radical by radical is formed. मग आता इथे एक्सायटेशन झालं तर तसंच मॉलिक्युलचं डी एक्सायटेशन, बिकॉज मॉलिक्युल शुड कम्स डाऊन ग्राउंड स्टेट. ते नेहमी ग्राउंड स्टेटला यायला पाहिजे. सॉरी, इलेक्ट्रॉन शुड कम्स डाऊन ग्राउंड स्टेट. इलेक्ट्रॉन्स नेहमी ग्राउंड स्टेटला आले पाहिजे. दे विल नेव्हर ॲट एक्सायटेड स्टेट. ओके. कुठलाच इलेक्ट्रॉन कायमस्वरूपी एक्सायटेड स्टेटला राहत नाही. इट शुड कम ग्राउंड स्टेट. मग ग्राउंड स्टेटला यायचं असेल तर अगेन डी एक्सायटेशन होतं. हे इलेक्ट्रॉनचं पेअरिंग होतं आणि पेअरिंग झाल्यामुळे हेर इट इज न्यू पाय बॉन्ड इज फॉर्म. सो नाव यू कॅन सी इन द बोथ द स्ट्रक्चर, ह्या दोघं स्ट्रक्चर कडे जर बघितलं तर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरंट. ए आणि बी त्याच्या त्याच्या जागेवर आहे, बट द डिफरन्स इज दॅट डी आणि ई चेंजेस देअर पोझिशन. Okay, with respect to AB. So this is a cis isomer and this is a trans isomer. So such type of photoisomerization occurs in olefinic compounds. जे काही ऑलिफिन कंपाऊंड असतात, मोस्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असलेले, ज्यांच्या सिस अँड ट्रान्स आयसोमर पॉसिबल आहे, त्या मॉलिक्युल्स मध्ये अशा प्रकारचं रोटेशन पॉसिबल असू शकतं आणि अशा प्रकारचं मेकॅनिझम होतं. सो हे एक्झाम्पल बघूया आपण, स्टील बिनचं एक एक्झाम्पल. सो नाव दिस इज अ स्टील बिन. ओके. तर इथं बघितलं असेल तर मी तुम्हाला इथं ऑलरेडी रेड करून दाखवलंय. दिस C6H5 द फिनिल ग्रुप बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड. डबल बॉन्डच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साइडला आहेत एकमेकांच्या. सो इट इज अ ट्रान्स आयसोमर and this one is a cis isomer. When this molecule irradiated with the UV light, then it goes into such type of transformation. हे ह्या पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये जातं आणि ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला हा मॉलिक्यूल मिळतो. ओके. सो दिस इज अ cis steel bin and this is a trans steel. Okay, now let us understand the concept of conversion of cis steel bin into trans steel bin or trans steel bin into cis steel. आता इथे दाखवलंय बघा, हा cis steel bin घेतला आणि इतर trans steel bin दोघं घेतलेले आहेत. आपण एक एक मेकॅनिझम बघू. cis steel bin मध्ये काय होणार, ज्यावेळेस लाईट इन्सिडेंट केली जाणार, UV लाईट, and then at this stage this particular molecule goes into the singlet state, excited state मध्ये जाणार, right? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाणार. आणि बिकॉज इट इज अ जबलन्स्की डायग्राम मध्ये आपण हे सगळं शिकलेलो आहेत की मॉलिक्यूल ज्यावेळेस एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो तो सिंगलेट स्टेट मध्ये जातो एक्साइटेड. ही त्याची ग्राउंड स्टेट आहे. इथं S0 हा S1 ला जाणार आणि S1 ला गेल्यानंतर तो ट्रिपलेट स्टेट मध्ये जातो, म्हणून T1 होतं. आता ह्या केसमध्ये काय होतं, सिंगलेट स्टेट मध्ये त्याचे जे काही इलेक्ट्रॉन्स असतात, ओके, ते पेअर फॉर्म मध्ये असतात, राईट. सिंगलेट ग्राउंड स्टेट मध्ये S0 मध्ये. ओके. H0 मध्ये काही इलेक्ट्रॉन असतात ते पेअर फॉर्म मध्ये, पण एक्साइटेड स्टेट मध्ये पण ते पेअर फॉर्म मध्ये असतात, बट दे आर अवे फ्रॉम इच अदर. ओके. ते असे एकमेकांपासून लांब असतात.
पण ज्यावेळेस सिंगलेट स्टेटचं कन्व्हर्जन ट्रिपलेट स्टेट मध्ये होतं त्यावेळेस एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे आपण रोटेशन करतो बघा, एक इलेक्ट्रॉन हा अबोव जात असतो. ओके, तुम्हाला असं दोघं इलेक्ट्रॉनचं हे जे काही स्पिन असणार दॅट इज द सेम ट्रिपलेट स्टेटला जात असतात. सो दिस इज द ट्रिपलेट स्टेट. ओके, सिमिलरली आता सेम पार्ट आपण ट्रान्स ट्रिपलेट मध्ये याच्यात पण हे पेअर फॉर्म मध्ये असतात. इलेक्ट्रॉन जे काय असणार हे पेअर फॉर्म मध्ये असतात. पण ज्यावेळेस तो एक्सायटेड स्टेटला जाणार त्यावेळेस ते वेगवेगळ्या सब ऑर्बिटल्स मध्ये अनपेअर फॉर्म मध्ये असतात. सेम स्पिन सेम असणार आहे, इथं अपवर्ड आहे, इथं डाऊन आहे, इथं अपवर्ड, इथंही अपवर्ड आहे, इथं डाऊन आहे. बट ज्यावेळेस तो ट्रिपलेट स्टेटला जाणार त्यावेळेस हा स्पिन मात्र रोटेट होतो, स्पिन मात्र अबाव होतो आणि डिफरंट ऑर्बिटल्स मध्ये असतात, सब ऑर्बिटल्स. So it is a triplet state. Means triplet state is a common. Either you go through cis triplet or trans triplet. तुम्ही कुठल्याही आयसोमरने गेला तर त्या मॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन हे सिंगलेट थ्रू ट्रिपलेट मध्ये होतं. त्या ट्रिपलेट स्टेट मध्ये हे गोष्टी पॉसिबल असतात. आणि ज्यावेळेस ग्राउंड स्टेटला आहे ना त्यावेळेस हा पुन्हा रोटेट होणार. मीन्स सपोज मला इथं सांगायचं हे एक्झाम्पल मी पुन्हा तुम्हाला इथं देतो. सपोज ह्या केसमध्ये आपण याचे जर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघितलं, सो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ह्या केसमध्ये याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन S0 असणार, ग्राउंड स्टेट आहे ना, सो इट इज S0 and this is S1. S1 आहे, सॉरी S1 आहे. मग आता S1 मध्ये काय होणार आहे की ही जे काही इलेक्ट्रॉन असणार एकाच ऑर्बिट मध्ये होते ना, इथे एकाच ऑर्बिट मध्ये ते आता वेगवेगळ्या याच्यात जाणार, वेगवेगळ्या ऑर्बिट मध्ये जाणार. हा वेगळ्या ऑर्बिट मध्ये असणार, हा वेगळ्या ऑर्बिट मध्ये असणार. ओके, मग आता रोटेशन केल्यानंतर काय होणार, एक मिनिट. रोटेशन केल्यानंतर काय होणार की यातला जो हा एक इलेक्ट्रॉन आहे, सपोज आपण हा कन्सिडर केला, रोटेट करतो ना, याचं डिरेक्शन असं आहे खाली आहे. म्हणजे हा डी वरती असताना याचा जो काही स्पिन असणार आहे हा डाऊनवर्ड असणार. आता आपण डी खाली येणार आहे, ई वरती जाणार, सो दिस स्पिन इज गोइंग टू बी इन्व्हर्टेड. मग इथं काय होणार आहे, हा पण अबोव जाणार, हा पण अबोव जाणार. सो ज्यावेळेस रोटेशन होतं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डचं रोटेशन होणार त्या केसमध्ये दोघं स्पिन अपवर्ड डिरेक्शनला जाणार. हे केव्हा पॉसिबल आहे, when the state is a triplet state. This is T1 triplet state and this is S1 singlet state. लक्षात काय ठेवायचं की सिंगलेट स्टेट मध्ये नेहमी अपोजिट डिरेक्शन असते स्पिनचे, आयदर इट इज ग्राउंड स्टेट और आयदर इट इज एक्साइटेड स्टेट. पण ज्यावेळेस ट्रिपलेट स्टेटला येणार इन दॅट केस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेअर अँड हॅव्हिंग द सेम स्पिन. दोघं अनपेअर असणार आणि सेम स्पिन असणार. मग लास्ट स्टेप मध्ये काय होतं, डी एक्साइटेशन होतं. डी एक्साइटेशन मीन्स हा जो काही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेटला गेलेला आहे तो इलेक्ट्रॉन पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येणार. आणि ग्राउंड स्टेटला आपल्याला माहिती आहे, ग्राउंड स्टेटला आपल्याला माहिती आहे कन्फिगरेशन कसं असतं, ग्राउंड स्टेटला दोघं स्पिन अपोजिट पाहिजे. मग ज्यावेळेस हा ग्राउंड स्टेटला येणार ना, हा ग्राउंड स्टेटला आला की हा स्पिन पुन्हा इथं इन्व्हर्ट होईल, म्हणजे हा अपवर्ड असणार, हा डाऊनवर्ड असणार. So this is known as de-excitation and due to this there is a bond formation. Okay, I think तुम्हाला मेकॅनिझम समजलं असेल. ओके, हॅलो. हाँ सर समझ लो. ओके.